सुस्वागतं घनस्वागतं सुमस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं घनस्वागतं सुमस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं घनस्वागतं सुमस्वागतं పీఠాధిపతులకు స్వాగతం 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 గురుపుంగవులకు స్వాగతం 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 కన్యకమణులకు స్వాగతం 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 దైవ ప్రజలకు స్వాగతం 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 రజత జూబిలీ వేడుకలకు సుమస్వాగతం शुभ स्वागतं रजत जूबिली वेडुकలకు सुम स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं घन स्वागतं सुम स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं घन स्वागतं सुम स्वागतं ఇరవై 25 వసంతాల గురుత్వ సేవా జీవితము పూర్తి చేసుకొని రజిత జూబిలీ సంబరాలు చేసుకుంటున్న మన ప్రియతమ రెవరెండ్ ఫాదర్ బొంతు ప్రసాద్ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ దేవాది దేవుడు ఆయన జీవితాన్ని అనుక్షణము ఆశీర్వదించి అవలంబించి ఆయురారోగ్యములు అందించి నడిపించినందులకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఫాదర్ గారి కొరకు ప్రార్థించటానికి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరకు స్వాగతము సుస్వాగతము ఘన స్వాగతము. ప్రత్యేకముగా మా ప్రొవిన్షియల్ సుపీరియర్ వెరీ రెవరెండ్ ఫాదర్ సురేష్ బాబు ఫాదర్ గారు ఎన్నో అధికారిక పనులు ఉన్నప్పటికీ వాటి అన్నిటినీ మన కొరకు ప్రక్కన పెట్టి చాలా ప్రేమతో ఈ కార్యక్రమములో పాల్గొని మనలను అందరినీ ఆనందింపచేయటానికి వచ్చినటువంటి ప్రొవిన్షియల్ ఫాదర్ గారికి మా యొక్క ఘన స్వాగతము. అలాగే ఇచ్చటకు విచ్చేసినటువంటి మా డయోసిషన్ ప్రొక్యురేటర్ సుధాకర్ ఫాదర్ గారికి మరియు గౌరవనీయులైనటువంటి గురుపుంగవులకు అందరికీ మఠకన్నికలకు మరియు దైవ ప్రజలకు అందరకు స్వాగత సుమాంజలులు. ఇప్పుడు అతి పావనమైనటువంటి ఈ రజిత జూబిలీ దివ్య పూజా బలిని మన ప్రియతమ జూబిలేరియన్ బొంతు ప్రసాద్ ఫాదర్ గారు ప్రొవిన్షియల్ ఫాదర్ గారితోనూ మరియు ఇతర గురువులతో దైవ ప్రజలతోనూ కలిసి ప్రారంభించబోతున్నారు. ఇంకా దివ్య పూజా బలికి ముందుగా రెవరెండ్ ఫాదర్ డోలా వేళాంకని రావు గారు రెక్టర్ ఎంఎస్ఎఫ్ సెమినరీ జ్ఞానంపేట ఏలూరు వారు ఫాదర్ గారి యొక్క ప్రొఫైల్ విషయాలు తెలియజేస్తారు. Reverend Father Banthu Prasad was born on 1st June in the year 1970 to his beloved parents Mr. Anthony and Mrs. Teresamma at Yerukonda Parish in the Archdiocese of Visakhapatnam. He was baptized on 1st August 1972 at St. Maurice Church, Vizianagaram, and at the same church he received the sacrament of confirmation on 6th March 1983.
He had his primary schooling at Yerukonda, his native village, from 1976 to 1981, and his high school studies were at St. Anthony's School, Vizianagaram, from 1981 to 1986. In response to the divine call to the priestly life, he joined MSFS at Francis Vidya Jyoti, MSS Minus Marie Nirdawol, in the year 1987 and completed his minor seminary formation in the year 1990. He was promoted to do his novitiate at Salesianum, Visakhapatnam, in the year 1990 and learned the demand of MSFS with full rights and obligations. On 24th January 1998, on the feast day of St. Francis de Sales, he was ordained as deacon by His Grace Alphonse Matthias, Archbishop of Bangalore, and thus became a cleric in the clerical religious congregation of the MSFS. After having completed his theological studies successfully, he was ordained priest at St. Maurice Church, Vizianagaram, on 30th April 1999 by His Grace Kagitappa Mariyadas, MSFS, Archbishop of Visakhapatnam. After his ordination, Father Prasad was appointed as assistant parish priest at St. Anthony's Church, Maharanipeta, Visakhapatnam, and also boarding in charge of St. Anthony's boarding from 1999 to 2002. He was also assistant parish priest at RC Mission Salur from 2002 to 2003. From there, he was sent for B.Ed studies to Pittapuram and completed successfully in the year 2004. He worked in Pittapuram School as procurator and teacher from 2004 to 2006, as principal of St. Aloysius School, Visakhapatnam from 2006 to 2011, principal and superior of LRG High School, Anantapur from 2011 to 2014, parish priest at RCM Church, Agripalli from 2014 to 2016, principal of SFS School, Pittapuram 2016 to 2017, correspondent at SFS School, Ballepalli, Khammam from 2017 to 2022, procurator of the same school from 2022 onwards, principal of SFS School, Ballepalli, Khammam from 2017 till date. As we thank God for the gift of Father Prasad to the church and the congregation, let us in a special way pray for all his intentions that the good Lord may accompany him constantly in his priestly journey. నీవు నన్ను ఎన్నుకొనలేదు, కానీ నేను నిన్ను ఎన్నుకుంటుని. నీవు వెళ్ళి ఫలించుటకును నీ ఫలము నిలిచి ఉండటకును నేను ఎన్నుకుంటుని అని ప్రభువు నడువుచున్నారు. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. క్రీస్తుని ప్రేమలో భాగస్థులైన
ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, దేవునింది ప్రియమైన దైవబిడ్డలారా, నాకు అత్యంత ప్రియమైనటువంటి మా ప్రొవిన్షియల్ సుపీరియర్ గురుశ్రీ బైవరి సురేష్ బాబు గారు, వారితో పాటు మా కౌన్సిలర్ ఫాదర్ జడ్డు జోసఫ్ గారు, ఈ ఖమ్మం మేత్రాసన కోశాధికారి అయినటువంటి సుధాకర్ ఫాదర్ గారు, అలానే నా ప్రీతమ గురువులు, ఇక్కడ చేరినటువంటి కన్యాశ్రీలు, మఠకన్యలు, విచారణలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు, అలానే విశ్వాసులు, నా తోటి ఉపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయునులు, ఈ పాఠశాలలో సహాయం చేస్తున్నటువంటి పాఠశాల సిబ్బంది, ఈరోజు ఈ సాయంకాల సమయంలో నాతో ఇక్కడ ఉండి నా కోసం ఈ దివ్య పూజాబల్లో ప్రార్థించడానికి వచ్చినటువంటి తరుణంలో నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. వారందరికీ హృదయపూర్వకంగా నేను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. వారికి నా హృదయ నిండిన అభినందనలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. 1999వ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 29వ తారీఖున దేవుని యొక్క అమోఘమైన ప్రేమ వలన MSFS సభకు ఎంపిక చేయబడి నన్ను ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు దేవుని యొక్క హస్తబలము చేత నడిపింపబడినటువంటి ఆ దేవదేవునికి, శ్రీ యేసుక్రీస్తుకు ప్రత్యేకంగా వందనాలు చెల్లించుకుంటూ, ఈ సమయంలో ప్రత్యేక విధంగా నేను నా తల్లిదండ్రుల కోసం, నా తోబుట్టువుల కోసం, మా యొక్క MS సభ గురువుల కోసం, అలానే ఖమ్మం తదితర ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి ఇతర గురువులందరి కోసం, నాతో పాటు ఈ యొక్క దివ్య పూజాబల్లో ప్రార్థించమని కోరుతూ ఉన్నాను. దేవుని యొక్క అమోఘమైన ప్రేమ వలన ప్రత్యేకంగా నా పేరు పెట్టి పిలిచి ఈ గురు అంతస్తుకు చేర్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరి కోసం, ముఖ్యంగా నాకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులు, అలానే చదువు నేర్పించినటువంటి ఉపాధ్యాయులు, MSF సభలో నన్ను పిలిచి అదేవిధంగా గురు తర్ఫీదులో సహాయపడినటువంటి ప్రతి ఒక్క MSFS గురువుకు ఈరోజు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ వారి కోసం ఈ పూజలో నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. కృతజ్ఞతా పూజ బలిగా నాతో పాటు దేవునికి వందనాలు చెల్లించమని మిమ్మల్ని కోరుతూ ఉన్నాను. Respected Provincial Father Baivari Suresh Babu, esteemed Provincial Councillors, fathers and sisters, honored teachers, non-teaching staff, parents, dear parish elders, friends, well-wishers, and faithful attendees. It brings me immense joy, privilege, and honor to welcome సేవకు పిలచితివి నన్ను, నీ ఆత్మతో నింపితివి నన్ను. నీ సేవకు పిలచితివి నన్ను, నీ ఆత్మతో నింపితివి నన్ను. ఏమిచ్చి నీ రుణము తీర్చెదనయ్యా, ఏ రీతిగా నిన్ను పొగడెదనయ్యా. ఏమిచ్చి నీ రుణము తీర్చెదనయ్యా, ఏ రీతిన నిన్ను పొగడెదనయ్యా. ఏ పాటి
వాడను యేసయ్యా, నేనెంతటి వాడను మెస్సయ్యా. వివేకవంతులు సిగ్గుపడునట్లుగా అవివేకినైన నన్ను ఎన్నుకొంటివి. వివేకవంతులు సిగ్గుపడునట్లుగా అవివేకినైన నన్ను ఎన్నుకొంటివి. నీవు వసగిన ఆత్మ పిరికి వాణిని చేయదు. నీవు వసగిన ఆత్మ పిరికి వానిని చేయదు. ప్రేమ శక్తి నిగ్రహములను సతతము నాకు దయచేయుము. ఏమిచ్చి నీ రుణము తీర్చెదనయ్యా, ఏ రీతిగా నిన్ను పొగడెదనయ్యా. ఏమిచ్చి నీ రుణము తీర్చెదనయ్యా, ఏ రీతిగా నిన్ను పొగడెదనయ్యా. ఏ పాటి వాడను యేసయ్యా, నేనెంతటి వాడను మెస్సయ్యా. ఏ పాటి వాడను యేసయ్యా, నేనెంతటి వాడను మెస్సయ్యా. నీ సేవకు పిలచితివి నన్ను, నీ ఆత్మకు నింపితివి నన్ను. నీ సేవకు పిలచితివి నన్ను, నీ ఆత్మకు నింపితివి నన్ను. ఏమిచ్చి నీ రుణము తీర్చెదనయ్యా, ఏ రీతిగా నిన్ను పొగడెదనయ్యా. ఏమిచ్చి నీ రుణము తీర్చెదనయ్యా, ఏ రీతిగా నిన్ను పొగడెదనయ్యా. ఏ పాటి వాడను యేసయ్యా, నేనెంతటి వాడను మెస్సయ్యా. సర్వశక్తుల సర్వేశ్వరు మనకు దయ చూపి మన పాపలను మన్నించి మన నిత్యమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. మహిమా గ్లోరియా, గ్లోరియా మహిమా, మహిమా గ్లోరియా, గ్లోరియా మహిమా. పరమునందున దేవునికి మహిమా కలుగునుగాక, భూయందున మనుజులకు శాంతి కలుగునుగాక. పరమునందున దేవునకు మహిమ కలుగునుగాక. భూయందున మనుజులకు శాంతి కలుగునుగాక. మహిమా గ్లోరియా, గ్లోరియా మహిమా, మహిమా గ్లోరియా, గ్లోరియా మహిమా, మహిమా గ్లోరియా, గ్లోరియా మహిమా, మహిమా గ్లోరియా, గ్లోరియా మహిమా. ప్రార్థించుదము. పవిత్రుడైన తండ్రి, నీవు అయోగ్యుడైన నన్ను క్రీస్తు శాస్త్ర యాజకత్వములో భాగం పొందుటకును శ్రీ సభలో సేవ చేయటకు నిన్నుకుంటేవి.
నేను నీ సువార్తను దీక్షతోనూ సాత్వికతోనూ ప్రబోధించినట్లును నీ దివ్య సంస్కారములను విశ్వాసపాత్రముగా నిర్వహించినట్లును దీపమని బ్రతిమాలుచున్నాను. నీతోనూ పవిత్రాత్మను కలిసి యుగిగములు జీవించు పాలించి మా ప్రభువును నీ కుమారుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పట్టణము లేవియా కాండము 25వ అధ్యాయము 8వ వచనము నుండి 12వ వచనము వరకు మరియు 17వ వచనము నుండి 19వ వచనము వరకు. లేవియా కాండము 25వ అధ్యాయము 8వ వచనము నుండి 12వ వచనము వరకు మరియు 17వ వచనము నుండి 19వ వచనము వరకు. మీరు 7 సార్లు 7 ఏండ్లకు లెక్క పెట్టుడు, అవి 49 ఏండ్లగును. ఆ ఏండ్లు గడిచిన తరువాత 7వ నెల 10వ రోజున వచ్చు ప్రాయచిత్త దినమున దేశమందంతటా బోరలను ఊదింపుడు. ఈ రీతిగా 50వ ఏటిని పవిత్ర వచరముగా గణింపుడు. ఆ ఏడు మీ దేశమున వసించు జనులందరికీ స్వేచ్ఛ లభించునని చాటింపుడు. ఇది ఇతవ సంవత్సరము. ఈ ఏడు ప్రతివాడు తన భూమిని తాను స్వాధీనము చేసుకొనును. ప్రతి బానిస స్వేచ్ఛతో తన ఇంటికి వెడలిపోవును. ఈ ఇతవ సంవత్సరమున మీరు విత్తనములు వేయరాదు. దాని అంతటా అది పడి మొలచిన పైరును కూడా కోయరాదు. మీరు సాగు చేయక వదిలివేసిన ద్రాక్షలకు కాచిన పండ్లను సేకరింపరాదు. ఈ ఇతవ సంవత్సరమంతయు మీకు పవిత్ర వత్సరము. ఈ ఏడు మీరు పొలమున దాని అంతటా అది పండిన పంటనే భుజింపవలెను. మీలో ఎవడను తోడి ఇజ్రాయేలుని మోసగింపరాదు. నేను మీ దేవుడైన ప్రభువుడును. నా పట్ల భయభక్తులు కలిగి ఉండుడు. మీరు నా విధులను పాటింపుడు. అప్పుడు మీరు ఆ దేశమున సురక్షితముగా జీవింతురు. ఆ దేశము సుభిక్షముగా ఫలించును. మీరు అట తృప్తిగా తిని చీకు చింత లేకుండా మనుదురు. ఇది ప్రభు వాక్కు. సేవలో ప్రభుని ప్రేమలో నాదు జీవితం కొనసాగని ప్రభు. సేవలో ప్రభుని ప్రేమలో నాదు జీవితం కొనసాగని ప్రభు. నీవిచ్చిన ఈ జీవితం నీ అనుగ్రహమే ప్రభు. నీవిచ్చిన ఈ జీవితం నీ అనుగ్రహమే ప్రభు. నీకే నీకే అంకితం. నీ సేవలో ప్రభుని ప్రేమలో నాదు జీవితం కొనసాగని ప్రభు. నీ సేవలో ప్రభుని ప్రేమలో నాదు జీవితం కొనసాగని ప్రభు. తల్లి గర్భము ఎరుగక ముందే నన్ను
నా పేరు పెట్టి పిలచిన దేవా నా రూపురేఖలు దిద్దిన ప్రభువా జీవన సరళిని మార్చి దీవించిన దేవా నా జీవన సరళిని మార్చి నన్ను దీవించిన దేవా నీ సేవలో ప్రభు నీ ప్రేమలో నాదు జీవితం కొనసాగని ప్రభు నీ సేవలో ప్రభు నీ ప్రేమలో నాదు జీవితం కొనసాగని ప్రభు నీవిచ్చిన ఈ జీవితం నీ అనుగ్రహమే ప్రభు నీవిచ్చిన ఈ జీవితం నీ అనుగ్రహమే ప్రభు నీకే నీకే అంకితం నీ సేవలో ప్రభు నీ ప్రేమలో నాదు జీవితం కొనసాగని ప్రభు రెండవ పట్టణము యోహాను గారు రాసిన మొదటి లేఖ 4వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుండి 16వ వచనం వరకు. ప్రియమిత్రులారా, దేవుడు మనలను ఇంతగా ప్రేమించినచో మనము తప్పక ఒకరి ఎడల ఒకరము ప్రేమ గలవారమై ఉండవలేను. దేవుడు ఎవరును ఎన్నడూ చూడలేదు. మనము ఒకరి ఎడల ఒకరము ప్రేమ గలవారమైనచో దేవుడు మన యందు ఉండును, ఆయన ప్రేమ మన యందు పరిపూర్ణమగును. ఆయన తన ఆత్మను మనకు వసుగుట వలన మనము దేవుని యందును దేవుడు మన యందును ఉండుట మనకు రూఢిగా అగుచున్నది. లోకరక్షకునిగా దేవుడు తన కుమారుని పంపెనుట మనము చూచితిమి, పరులకు బోధించితిమి. యేసు దేవుని పుత్రుడని ఏ వ్యక్తి అయినను ఒప్పుకొనినచో వాని యందు దేవుడును దేవుని యందు అతడును ఉండును. దేవునకు మనపై గల ప్రేమ మనకు తెలియను, దానిని మనము విశ్వసింతుము. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపుడు. ఏ వ్యక్తి ప్రేమమయుడై ఉన్నచో అతడు దేవుని యందును దేవుడు అతని యందును ఉండును. ఇది ప్రభువు వాక్కు. ఆత్మనాపై ఉన్నది, పేదలకు సువార్తను బోధించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించెను. ప్రభుని ఆత్మ నాపై ఉన్నది,
హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. పునీత యోహాను రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను రాసిన సువార్త 15వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1 నుండి 8 వరకు. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1 నుండి 8 వరకు. నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని, నా తండ్రి వ్యవసాయి. నా యందు ఫలింపని ప్రతి కొమ్మను ఆయన తీసివేయును. ఫలించు ప్రతి తీగ అధికముగా ఫలించుటకై ఆయన దానిని కత్తిరించి సరిచేయును. నేను మీతో చెప్పిన మాట వలన మీరిప్పుడు శుద్ధులైతిరి. నేను మీ యందు ఉండును, మీరు నా యందు ఉండుడు. ద్రాక్షవల్లి యందు ఉండని కొమ్మ దాని అంతటా అది ఫలింపజాలదు. అట్లే మీరును నా యందు ఉండనిచో ఫలింపజాలరు. నేను ద్రాక్షావళిని, మీరు కొమ్మలు. ఎవడు నా యందు ఉండునో, నేను ఎవని యందు ఉందునో అతడు అధికముగా ఫలించును. ఏలైనా నేను లేక మీరేమీ చేయజాలరు. నా యందు నివసింపనివాడు తీగవలే పారవేయబడి ఎండిపోవును. అట్టి కొమ్మలను ప్రోగు చేసి నిప్పులో వేసి తగలబెట్టుదురు. నా యందు మీరును, మీ యందు నా మాటలను నిలిచినొచ్చు మీరు ఏమి కోరును అది మీకు వసగబడును. మీరు అధికముగా ఫలించటే యందు నా తండ్రి మహిమపరబడును. ఇందువలన మీరు నా ప్రియ శిష్యులగుదురు. ఇది ప్రభుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. నేను ద్రాక్షవల్లిని, మీరు కొమ్మలు. ఎవడు నా యందు ఉండునో, నేను ఎవని యందు ఉండునో అతడు అధికముగా ఫలించును. ఏలైనా నేను లేక మీరు ఏమీ చేయజాలరు. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనము 5. క్రీస్తునాథునియందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ప్రశాంత వాతావరణంలో ఈ సాయం సమయమున మనందరం కూడా గురుశ్రీ బొంతు ప్రసాద్ గారి యొక్క రజత జూబిలీ ఉత్సవాలకు మరి దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొంటున్నాము. ఆయన కోసం, ఆయనతో పాటు మరి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఆయన కొరకు ప్రార్థించడానికై ఇక్కడ చేరి ఉన్నాము. ముఖ్యంగా నేను తనకు 1 సంవత్సరం జూనియర్ ఫాదర్గా మరియు కలిసి చదివిన వారముగా
విశాఖపట్నం ప్రొవిన్షియల్ సుపీరియర్గా మరి నా గురువులతో అందరి తరపున ఈ యొక్క దివ్య పూజ బలిలో ఆయనతో పాటు పాల్గొనడానికి మరి ఇక్కడ ఆయన ఆనందంలో నేను కూడా భాగస్తుని అవుతున్నందుకు ఆనందిస్తూ ఉన్నాను. ఒక చిన్న కథ చెప్పి అప్పుడు నేను నా ప్రసంగాన్ని కొనసాగిస్తాను. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఒకసారి ఒక గొప్ప సంగీతకారుణ్ణి పిలవడం జరిగింది. ఆయన వస్తున్నాడని తెలుసుకొని మరి ఎంతోమంది గురువులు, కన్యాస్త్రీలు, విశ్వాసులు ఆ యొక్క కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఎందుకనగా ఆయన ప్రపంచంలోనే ఎంతో గొప్ప సంగీతకారుడు, ఎంతో ప్రాచుర్యం కలిగినటువంటి సంగీతకారుడు. ముఖ్యంగా దేవుని యొక్క పాటలను మరి కీర్తనలను ఆలపించడంలో ఒక దిట్ట. అయితే ఆ కార్యక్రమం ఒక పెద్ద స్టేడియంలో ఏర్పరచబడింది. ఆ స్టేడియం అంతా కూడా క్రిక్కిరిసి జనం ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఎంతోమంది గురువులు, కన్యాస్త్రీలు, మరి విశ్వాసులు. అక్కడ ఆయన ఎన్నో కీర్తనలను అలవోకగా ఎంతో మంచి సంగీతంతో, రిథంతో, టైమింగ్తో పాడుతూ ఉండగా అక్కడ చేరినటువంటి వారందరూ కూడా చప్పట్లు కొడుతూ, కేరింతలు కొడుతూ మరి ఆయనను అభినందిస్తూ ఉన్నారు, ఎంతో ఆనందిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఆయన పాడాలనుకున్నటువంటి పాటలన్నీ కూడా, కీర్తనలన్నీ కూడా పాడిన తర్వాత ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సమూహంతో ఈ విధంగా అన్నాడు: నేను పాడాలనుకున్నవన్నీ పాడాను, మీరు ఆనందించారు. ఇంకేదైనా మీరు నా నుంచి వినాలనుకుంటున్నారా అని అడిగినప్పుడు అందరూ సైలెంట్గా ఉన్నారు. కానీ ఒక 2 నిమిషాల్లో మరి అదిగో ఆ యొక్క సమూహం నుండి ఒక గురువు, ఒక సీనియర్ గురువు లేచి నిలబడి, అయ్యా, నీవు చాలా చక్కగా పాడావు. నీవు పాడుతూ ఉండగా ఆ కీర్తనలన్నీ కూడా నిజంగా స్వర్గం నుంచి వింటున్నామా అనేటువంటి ఒక భావన నాకు కలిగింది. ఎంతో ఆనందించాను. అయితే నాకు ఒక కోరిక ఉంది. అదేమిటంటే, నీ గళం నుండి మరి ఇదే సంగీతంతో, మరి రిథంతో, టైమింగ్తో చక్కగా మరి కీర్తన 23 కూడా నువ్వు పాడితే నాకు వినాలని ఉంది అని ఆ యొక్క సీనియర్ గురువు మరి తన యొక్క ఆశను వెలిబుచ్చాడు. ఏమిటా కీర్తన 23? ప్రభువే నాకు కాపరి, ఇక ఏ కొదువయు లేదు. అందరికీ ఇష్టమైనటువంటి ఈ కీర్తన. మరి ఆయన ఆ కోరికను వెలిబుచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా మరి ఆయనతో ఏకీభవిస్తూ మరి అదే విధంగా అడగడం జరిగింది. అయితే అటువంటి సందర్భంలో మరి ఆయన అన్నాడు, ఫాదర్, మీరు అడుగుతున్నది నాకు నచ్చింది, నేను తప్పకుండా పాడుతాను. కానీ నాకు ఒక కండిషన్ ఉంది. అదేమిటంటే, నేను పాడిన తరువాత మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి అదే కీర్తనను మీరు కూడా పాడాలి అని ఒక కండిషన్ పెట్టాడు. అప్పుడు ఆ యొక్క గురువు గారు, మరి ఆ ఫాదర్ గారు ఆయన నుండి వినాలని ఉన్న ఆశ వలన తన కండిషన్కి ఒప్పుకున్నాడు.
అలాగే అన్నారు. అప్పుడు ఆయన మళ్ళా మరి ఎంతో అందంగా, హృదయంగా, మంచి టైమింగ్తో, మంచి రిథంతో, మంచి మ్యూజిక్తో చాలా చక్కగా ఆ యొక్క కీర్తనను మళ్ళా ఆలపించాడు. మరి అది అయిపోయింది. అందరూ మామూలుగానే అన్ని కీర్తనలకు ఏ విధంగా అయితే ఆయనతో ఆనందించారో, ఆయన్ని ఉత్సాహపరిచారో, చప్పట్లు కొట్టారో, కేరింతలు కొట్టారో, అదే విధంగా ఆ పాట ముగిసిన తర్వాత కూడా అందరూ కూడా అదే విధంగా స్పందించారు. అయితే ఇప్పుడు మరి ఫాదర్ గారు, ఆ సీనియర్ ఫాదర్ గారు వచ్చి పాడాలి. ఆయన వచ్చారు. మరి ప్రభువే నాకు కాపరి, నాకు ఏ కొదవి లేదనే దాన్ని ఆయన కూడా పాడారు. అయితే ఆయన పాటలో మంచి సంగీతం లేకపోవచ్చు, మంచి రిథం లేకపోవచ్చు, కానీ అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి కళ్ళల్లో తేమ ఏర్పడింది ఆయన పాడుతుండగా. ఈ సంగీతకారుడు కూడా ఎంతో ఆనందించారు ఆయన పాడుతుండగా. ఆయన పాట ముగించిన మరుక్షణం మైక్ తీసుకొని ఆయన ఈ విధంగా అన్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అదేమిటంటే, ఫాదర్, నాకు కీర్తన మాత్రమే తెలుసు, కానీ మీకు కాపరి కూడా తెలుసు. అదే మీకు నాకు ఉన్నటువంటి తేడా, డిఫరెన్స్. He said, I know the psalm, but you know the shepherd. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ముందుగా ఈనాడు రజత్ జూబిలీ జరుపుకుంటున్నటువంటి మన ప్రియతమ గురుశ్రీ బొంతు ప్రసాద్ గారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను నా తరపున మరియు మా విశాఖపట్నం ఎంఎస్ఎఫ్ఎస్ ప్రావిన్స్ తరపున వారికి నా హార్టియెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్. నేను రెవరెండ్ ఫాదర్ బొంతు ప్రసాద్ గారు సుమారు 7 సంవత్సరములు, అనగా మైనర్ సెమినరీలో 2 సంవత్సరములు, ఫిలాసఫీలో 2 సంవత్సరములు, మరియు థియాలజీ బెంగళూరులో 3 సంవత్సరములు కలిసి జీవించాం. నాకు 1 సంవత్సరమే సీనియర్ అయినటువంటి ఫాదర్ బొంతు ప్రసాద్ గారు ఆయన యొక్క ఇష్టాలు, అభిరుచులు, నైపుణ్యాలు, టాలెంట్స్ మరియు సామర్థ్యాలు తెలిసిన వాడిగా నేను ఈరోజు ఈ రజత జూబిలీలో పాల్గొనుట మరియు ఈ వాక్య పరిచర్య చేయుట నాకెంతో ఆనందాన్నిస్తుంది. చదువును ఆస్వాదిస్తూనే ఆటలకు కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యతనిచ్చేవారు ఆయన. ఆయనకు క్రికెట్ అంటే వల్లమాలిన ప్రేమ, చాలా ఎక్కువ ఆసక్తిని కనబర్చేవారు. ప్రార్థనలో చురుగ్గా పాల్గొంటూ కమ్యూనిటీ వ్యవహారాల్లో, కార్యక్రమాల్లో తన వంతు పాత్రను పోషిస్తూ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఆ యొక్క సెమినరీ రోజుల్లో ఆయన ఉండేవారు. మైనర్ సెమినరీ నుండి గురువు అయినంత వరకు ఆయన దృష్టి అంతా ఆ గురు అంతస్తు పైననే ఉంచి దాని నుండి ఇక దేని వైపు తన ఫోకస్ పోకుండా జాగ్రత్త పడేవారు. అందరితోనూ కలిసిపోతూ ఎవరితోనూ ఎటువంటి పొరపచ్చాలు లేకుండా భాషా భేదం కానీ, ప్రాంతీయ భేదం కానీ, ఇక ఏ ఇతర తారతమ్యాలకు చోటివ్వకుండా అందరితోనూ చాలా చక్కగా కలిసిపోయే వ్యక్తి మన రజత జూబిలేరియన్
సిల్వర్ జూబిలేరియన్ రెవరెండ్ ఫాదర్ బొంతు ప్రసాద్ గారు. ఆయన బ్యాచ్లో ఎక్కువ తెలుగువారు ఉండేవారు కాదు. ఆయనకు చాలా చిన్న బ్యాచ్ అది. తెలుగువారు చాలా తక్కువ ఉండడం వలన లేదా లేకపోవటం వలన ఇతర భాషల వారు ఆయనతో ఎక్కువ చదువుతో ప్రవర్తించడం, బాగా కలిసిపోవడం నేను గమనించేవాడిని. ఆ విధంగా మఠవాస గురు జీవితానికి మరింత దోహదపడే విధంగా ఆయన అందరితో కలిసిపోవడం అలవర్చుకున్నారు. ఆయన ఎంతో ఉదార స్వభావం కలిగి అందరికీ ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉండడానికి ప్రయత్నించేవారు. ఇక ఆయనతో సన్నిహితంగా ఉండేవారికి తప్ప వేరే వారికి తెలియని ఇంకో కోణం ఉంది. అదేమిటంటే ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యూమరస్. ఆయన ఏమాత్రం నవ్వకుండా అందరిని నవ్వించేటటువంటి వ్యక్తి. అది మీకు కూడా తెలియకపోవచ్చు. చాలా సీరియస్గా బయటకు కనబడుతుంటారు, కానీ చాలా హ్యూమర్ జోక్స్, ఆయన జోక్స్ మరియు హ్యూమరస్ కమెంట్స్ అందరినీ అలరించేవి. అది చాలా దగ్గరగా ఉన్నవారికి మాత్రమే తెలుస్తుంది, ప్రతిరోజు ఉన్నవారికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఈ 25 వసంతాల్లో ఆయన గురువుగా ఎన్నో బాధ్యతలను ఎన్నో చోట్ల ఎంతో చక్కగా నిర్వర్తించారు. సహాయ గురువుగా, విచారణ గురువుగా, ప్రొక్యురేటర్గా, సుపీరియర్గా, ప్రిన్సిపాల్గా, కరెస్పాండెంట్గా రకరకాల స్థలాల్లో ఆయన సేవలు అందించారు. అయితే ఎక్కువ శాతం మా ప్రావిన్స్ విద్యా సంస్థల్లో ఉపాధ్యాయుడిగా, కరెస్పాండెంట్గా మరియు ప్రిన్సిపాల్గా బాధ్యతాయుతంగా సేవ చేసిన మా ప్రియతమ గురువు ఫాదర్ బొంతు ప్రసాద్ గారికి మరొకసారి రజత జూబిలీ గురుత్వ రజత జూబిలీ పండుగ శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు ఆయనకు తెలియజేస్తున్నాను. హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ డియర్ ఫాదర్ బొంతు ప్రసాద్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, గురుత్వ జీవితం అనేది దేవుడిచ్చేటటువంటి ఒక ప్రత్యేక పిలుపు. అది ఆయన కోరుకున్న వారికి, మరి ఆయన అందివ్వాలనుకునే వారికి ఆ యొక్క పిలుపును మరి ఉదారంగా ఆహ్వానించి నేను ఉన్నాను, నేను దానిని స్వీకరిస్తాను అని పలికే వారికి మాత్రమే దక్కేటటువంటి ఒక ప్రత్యేక అంతస్తు. ఎంతో ఉన్నతమైన పిలుపు అది. దానిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే దానిని అందుకున్న వారికి భయము, వణుకు పుడుతుంది. దానిని అందుకోని వారికి దాని మీద ఎంతో గౌరవము ఉంటుంది. దాని యొక్క ఔన్నత్యాన్ని తెలుసుకున్న మన పునీతులు, ముఖ్యంగా పునీత అసిసిపుర ఫ్రాన్సిస్ వారు జీవితాంతం డీకన్గా ఉండిపోవాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన అనుకున్నారు, నా అంత పాపాత్ముడు వేరే వారు లేరు, నేను చాలా పాపాత్ముని, అందువలన క్రీస్తు యొక్క శరీర రక్తములు తాకి దానిని వేరే వారికి అందివ్వలేను, దానికి నేను అర్హుణ్ణి కాదు అని అంత గొప్ప పునీతుడైనటువంటి పునీత అసిసిపుర ఫ్రాన్సిస్ వారు గురువు కాకుండా తన జీవితాంతం ఉపగురువుగా, డీకన్గా ఉండిపోవడానికి నిర్ణయించుకొని ఆ విధంగానే ఆయన ఉండిపోవడం జరిగింది. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరి ప్రభువుని అత్యంత సమీపంగా చూపగల పునీతులు ఒకడైన జాన్ మేరీ వియాన్నీ గారు పునీతుడు, ఫ్రాన్స్ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ పునీతుడు మరి ప్రజలకు క్రీస్తు ప్రభువుని చాలా చక్కగా తన జీవితం ద్వారా చూపించిన వ్యక్తి. గంటలు గంటలు మరి ఎన్నో ప్రాంతాల నుండి, దూర ప్రాంతాల నుండి
తను ఉండేటువంటి మారుమూల విచారణకు అందరూ వచ్చి పాప సంగీతం చేసుకుని వెళ్ళేవారు. అది ఒక మారుమూల గ్రామం, అయినా ప్రజలందరూ కూడా ఆయన దగ్గరకు వచ్చేవారు. అటువంటి పునీతుడే ఒకసారి చెప్పాడు, నా ముందుకు ఒకేసారి దేవదూతలు మరియు ఒక గురువు వస్తే ముందుగా నేను గురువుకు నమస్కరించి ఆ తరువాత దేవదూతలకు నమస్కరిస్తానని చెబుతాడు. ఎందుకనగా గురువు క్రీస్తుని పోలి ఉన్నాడు. క్రీస్తును ప్రతిదినము కూడా మరి ఈ లోకములోనికి తీసుకుని వస్తూ ఉన్నాడు, తాను సమర్పించేటటువంటి దివ్య బలి పూజ ద్వారా. మరొక పునీతుడు ఈ విధంగా చెబుతాడు, మరే తల్లి ఒక్కసారే క్రీస్తు ప్రభువును ఈ ప్రపంచంలోనికి తీసుకుని వస్తే గురువు ప్రతిదినము ప్రతి దివ్య బలి పూజను సమర్పించిన ప్రతిసారి క్రీస్తు ప్రభువును ఈ లోకంలోనికి తీసుకుని వచ్చి తన చేతులతో ప్రజలకు అందిస్తున్నాడు అని. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఎక్కడో చెప్తే విన్నాను నేను. ఒకసారి మన ఫార్మర్ ఆర్చ్ బిషప్ అయినటువంటి ఎమరితుస్ తుమ్మాబాల గారి దగ్గరికి ఒకరు వెళ్ళి అడిగినప్పుడు, మీకు అత్యంత మధురమైన క్షణాలు ఏమిటి మీ జీవితంలో అని అడిగినప్పుడు ఆయన ఈ విధంగా చెప్పారట. అదేమిటంటే, క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీరాన్ని, అప్పరూపంలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీరాన్ని మరియు ద్రాక్షరస రూపంలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తాన్ని, ఆ రెండింటినీ పైకెత్తి ప్రజలకు చూపించేటప్పుడు కలిగేటటువంటి ఆనందమే నా యొక్క మధుర క్షణాలని. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అటువంటి మహాభాగ్యము గురువుకు లభిస్తుంది. ప్రభును తనలో నింపుకొని తన మాటల ద్వారా చేతల ద్వారా ఒక అపర క్రీస్తుగా, ఆల్టర్ క్రీస్తూస్ అంటాం లాటిన్లో, ఈ లోకంలో జీవించడం ప్రతి గురువు యొక్క విధి బాధ్యత. గురువుకు నేను మొట్టమొదటి చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క ఇన్సిడెంట్లో చెప్పిన విధంగా కీర్తన మాత్రమే కాదు, కాపరి అయిన క్రీస్తు కూడా తెలిసి ఉండాలి. మన పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారు చెప్పేటట్లుగా ఎవ్రీ ప్రీస్ట్ షుడ్ నో ద స్మెల్ ఆఫ్ ద షీప్. ఆయన అనుభూతిని వ్యక్తిగతంగా పొంది తను సేవలు అందించే మరియు తనను సమీపించే ప్రజలకు తెలియజేయగలగాలి, చూపించగలగాలి అనే విషయాన్ని ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి. దానికి అనుగుణంగా వారెప్పుడు కూడా జీవించాలి. మరి క్రైస్తవ లేదా కథోలిక సహోదరులైనటువంటి మనమేమి చేయాలి? ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఎప్పుడు కూడా మనసులో ఉంచుకోవాలి, గురువులు కూడా మానవ మాతృలు, మన నుండి వచ్చేవాళ్ళు, మన కుటుంబాల నుండి వచ్చేవారు, మన ప్రజల నుండి వచ్చేవారు. వారు డైరెక్ట్గా స్వర్గంలోంచి కిందకు దిగడం లేదు. మరి ప్రజల నుండి వచ్చి దైవ పిలుపుని అందుకొని దైవ ప్రజలకు సేవ చేయటకు ప్రయత్నిస్తున్న వారిని తెలుసుకొని వారిని గౌరవించాలి, వారికి అండగా నిలవాలి, వారి గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయాలి. ఎటువంటి శోధనలకు గురి కాకుండా, కుల ప్రాంత ఇక ఏ ఇతర తారతమ్యాలకు తావివ్వకుండా ప్రభువు వలె, క్రీస్తు ప్రభువు వలె దైవ ప్రేమను ప్రతి ఒక్కరికి పంచుతూ ప్రజలను క్రీస్తు వైపు నడిపించుటకు వారికి తగిన ఆత్మవరాలను దయచేయమని, పవిత్ర జీవితాన్ని జీవిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండాలని కోరుకోవాలి. దానికోసమై మనందరం కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు సలపాలి. మరి ఈ జూబిలీ సంవత్సరమును దేవునికి
మనకు ఆయన చేసిన అద్భుత కార్యములకు, మన ద్వారా దేవుడు చేసిన ఎన్నో మంచి కార్యములకు గాను కృతజ్ఞతలు చెల్లించుటకు వెచ్చించాలి. అంతేగాక జూబిలీ అనేది ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో కూడా ఒక ప్రముఖమైనటువంటి సంవత్సరము, లేదా మనం గుర్తుంచుకునేటటువంటి ఒక మధుర క్షణాలు. అందువలన మనకి ఇన్ని సంవత్సరములుగా సహాయపడిన వారు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా కావచ్చు, వారిని తలంచుకుంటూ వారి కోసం ప్రభువుకు ప్రార్థన చేయుటకు ఉపయోగించాలి. దైవ పిలుపును అందుకున్నటువంటి గురువు తాను గురువుగా పనిచేసిన 25 సంవత్సరములు ప్రభువు చెప్పినట్లుగా ప్రభువు కంటి పెట్టుకొని ద్రాక్ష రెమ్మల వలె అధికముగా ఫలిస్తున్నామా లేదా అని తర్కించుటకు, మననం చేయుటకు వెచ్చించాలి. దేవుని మరింత తెలుసుకొనుటకు, ఆయన అనుభూతిని పొందుటకు, ఆయన్ను నిండు హృదయంతో ప్రేమించుటకు మరియు తనకు దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ గురుత్వమును మరియు దాని ఔన్నత్యమును ఆస్వాదించుటకు ఈ జూబిలీ సంవత్సరమును వెచ్చించగలగాలి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరి ఒకసారి ఈనాడు ఈ యొక్క రజత జూబిలీ మహోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి మన బొంతు ప్రసాద్ ఫాదర్ గారిని దేవునికి సమర్పించుకుంటూ ఆయన విన్నపములను, ఆయన ఆశలను, ఆకాంక్షలను దేవుడు ఎప్పుడు నెరవేర్చాలని కోరుకుందాం. ఆయన కోసం ప్రత్యేక విధంగా ఈ యొక్క దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థిద్దాం. ఆయన ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా నేను చెప్పినట్లుగా మరి దేవుని మననం చేయడానికి, ఆయనకు దగ్గరగా ఉండడానికి, ఆయన సువార్తను ఆయన జీవితం ద్వారా బోధించడానికి, ముఖ్యంగా ఆయన అనుభూతిని ఆయన వ్యక్తిగతంగా పొందడానికి ఈ యొక్క సంవత్సరం ఉపయోగపడాలని ఆ ప్రభువుని ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థించుకుంటూ మరి మనందరం కూడా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూనే ఆయన ఇప్పటివరకు చేసినటువంటి సేవలకు మరి మనందరము దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుదాం. ఆయనను దేవునికి సమర్పించుకుంటూ ఆయన కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్. మరి ఈరోజు మహత్కార్యాన్ని జరుపుకుంటూ ఉండగా రజతోత్సవ జూబిలీ వేడుకల్లో పాల్గొంటున్న మనందరము కూడా మన ప్రియతమ గురువులు రజత జూబిలేరియన్ రెవరెండ్ ఫాదర్ బొంతు ప్రసాద్ గారి కోసం, ఆయన తలంపుల కోసం, మనందరి తలంపుల కోసం ఆ దేవాతి దేవుని చెంత మన విన్నపాలను, మన యొక్క హృదయాంతరంగంలో ఉన్నటువంటి కోరికలను ఆ దేవాతి దేవునికి అర్పిస్తూ ప్రార్థన చేద్దాం. సర్వమును సృష్టించి పరిపాలిస్తున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మా విశ్వశ్రీ సభను నడిపిస్తున్న ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువులను, పీఠాధిపతులను, గురువులను, కన్యాస్త్రీలను, దైవాంకితులను, సువార్త సేవలు అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ సమయమున గుర్తు చేసుకొని ప్రార్థిస్తూ ఉండగా మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో వారిని ఇంకను ముందుకు నడిపించండి. నీ ఆత్మశక్తితో ఇంకను సువార్త ప్రేషిత కార్యములో ముందుకు సాగడానికి, నూరంతలుగా ఫలించడానికి కావలసిన ఆత్మీయ వరములను హేరాళముగా కృమ్మరించమని అందరూ ఓ ప్రభువా మేము చేయు ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ కృపగలిగిన సర్వేశ్వర, 25 వసంతాల గురుపట్టాభిషేక రజిత జూబిలీని జరుపుకుంటున్న గురుశ్రీ బొంతు ప్రసాద్ ఎంఎస్ఎఫ్ఎస్ గారిని ఆశీర్వదింప అర్థిస్తూ ఉన్నాము. నీ సేవలో, నీ ప్రేమలో తరిగిస్తూ ఎన్నో పుణ్యకార్యాలను నిర్వహిస్తూ అకుటింత సేవాభావముతో పయనిస్తున్న వీరిని అంచెలంచెలుగా దీవించమని, వారు తలంచుతున్న ప్రతి కార్యాన్ని పవిత్రపరచండి. వారు నీ ప్రేషిత కార్యములో ఎల్లవేళలా నిమగ్నులై ఇంకనూ ఎంతోమంది విశ్వాసులను నీ వైపు పయనించేలా నడిపించమని అందరూ ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ జీవవర ప్రదాత, ఈ పరిశుద్ధ సమయములో నీ సేవ నిమిత్తము గురుశ్రీ బొంతు ప్రసాద్ ఎంఎస్ఎఫ్ఎస్ గారిని సమర్పించిన వారి తల్లిదండ్రులను, కుటుంబ సభ్యులను మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాము. వారందరినీ
పరిపూర్ణ ఆరోగ్యముతో కుటుంబంలో శాంతి సమాధానములతో నింపండి. అలుపెరగని విశ్వాసిగా అపర క్రీస్తు వారసత్వములో వెలుగు నింపే యాజక గురువుగా నడిచి రానున్న కాలములో కూడా మరింత ఆధ్యాత్మిక బలముతో మిమ్ము సేవించి మీకు సాక్షులుగా జీవించినట్లుగా చేయమని అందరూ ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ త్రిత్వైక సర్వేశ్వర, ఈ జూబిలీ మహోత్సవములో పాల్గొని మంచి ప్రసంగమును చెప్పి మన ప్రియతమ గురువు అయినటువంటి గురుశ్రీ బొంతు ప్రసాద్ గారి గురించి ప్రత్యేకముగా వివరించి ఎంతో సువిశాల హృదయముతో ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొన్నటువంటి మా ప్రొవిన్షియల్ సుపీరియర్ వెరీ రెవరెండ్ ఫాదర్ బవి సురేష్ బాబు ఎంఎస్ఎఫ్ఎస్ గారి కోసం ప్రత్యేక విధముగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా మీ సేవలో ఇంకా ఎంతో ముందుకు సాగుతూ ప్రభువా మళ్ళీ అదే విధముగా మా యొక్క విశాఖపట్నం ప్రావిన్స్ను ఉన్నత స్థాయికి చేరవేసే విధముగా ఆయన మలచండి. ఆయన రాకపోకల యందు మీరు ఆయన తోడు నీడగా ఉండి ఆయన ఎల్లవేళలా ప్రభువా నీ సేవలో ఇంకా మున్ముందుకు సాగటానికి కావలసిన శక్తిని బలాన్ని దయచేయమని అందరూ ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. నేను మీ బాగోగులనే కానీ మీ వినాశనమును కోరనని పలికిన కనికర గలము దేవా, మా దేశ ప్రజా శ్రేయస్సు కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. భిన్న మతాలకు జాతులకు సంస్కృతులకు నిలయమైన మా దేశాన్ని శాంతి సమాధానములతో నింపండి. ఎటువంటి తారతమ్యాలు భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా సోదర భావముతో అందరూ జీవించినట్లు మరియు పాలకులు నాయకులు అధికారులు స్వలాభాలు స్వప్రయోజనాలు వినడాని ప్రజా శ్రేయస్సు ప్రధాన ధ్యేయముగా ప్రజా సంక్షేమము కొరకు శ్రమించే మంచి మనస్సును అనుగ్రహించమని అందరూ ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. దయామయులైన సర్వేశ్వర, నేటి యువత రేపటి శ్రీ సభ అన్నట్లుగా యువతను పునీత ఆదర్శ మార్గములో నడిపించినట్లుగా ప్రేరేపించండి. నిస్సహాయ నిరుత్సాహ స్థితిలో ఉన్న వారిలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపి లేవనెత్తి బంగారు భవిష్యత్తును దయచేయండి. చెడును విసర్జించి మంచిని చేపట్టే మనస్సును దయచేసి విశ్వాస మార్గములో నడిపించమని అందరూ ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. నేనే లోకమునకు వెలుగును అని నుడివిన దేవా, మమ్ములను అసత్యము నుండి సత్యములోనికి, చీకటి నుండి వెలుగులోనికి, మరణము నుండి జీవమునకు నడిపించమని మేము వెలుగు బాటలో పయనించుటకు కావలసిన జ్ఞానమును ధైర్యమును బలమును అనుగ్రహించమని అందరూ ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఇప్పుడు కొన్ని క్షణాలు మౌనముగా విశ్వాసంతో మన వ్యక్తిగత అవసరాలను ఆ దేవాతి దేవుని చెంత ఉంచి ప్రార్థించుదాం. ఈ మా మనవులని యూని ప్రియకుమారుడు యేసుక్రీస్తు నామములో వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్. స్వీకరించు దేవా బలి పూజ హృది కానుక అర్పింతును తండ్రి నీవసగిన జీవితం. స్వీకరించు దేవా బలి పూజ హృది కానుక అర్పింతును తండ్రి
వసగిన జీవితం త్రిత్వైక దేవునితో మా తల్లి మరియమ్మతో త్రిత్వైక దేవునితో మా తల్లి మరియమ్మతో పునీత ప్రార్థనతో అర్పింతు ఈ కానుక స్వీకరించు దేవా బలి పూజ హృది కానుక అర్పింతును తండ్రి నీ వసగిన జీవితం పడక మునుపే సేవకై మలచినావే దీనుడయ్యున్న నన్ను ఎంచి పేరుతో పిలిచినావే తల్లి గర్భాన పడక మునుపే సేవకై మలచినావే దీనుడయ్యున్న నన్ను ఎంచి పేరుతో పిలిచినావే ఏమివ్వగలనయ్యా నాదంత నీదేనుగా నీ సేవలోనే ప్రేమలోనే స్థిరపరచు నా దైవమా నీ సేవలోనే ప్రేమలోనే స్థిరపరచు నా దైవమా స్వీకరించు దేవా బలి పూజ హృది కానుక అర్పింతును తండ్రి నీ వసగిన జీవితం సహోదరి సహోదరులారా నేను మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తులపతి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనట్ల ప్రార్థింపుడు. ప్రభు తమ నామస్తుతి మహిమ కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ సేవందు మరింత బలపడి నిమిత్తము నీకు స్తుతి బలిని అర్పించుచున్నాము. మా యోగ్యతను పాటింపక నీవు మాకు వసిగిన బాధ్యతను తృప్తికరముగా నెరవేర్చట్లో మాకు సహాయం చేయము. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉందురుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుట న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, ఎల్లప్పుడును ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మేము చేయి స్తుతి నీకు అవసరము లేదు. మేము నీకు వందలు అర్పింపలేనడు మాలోని కోరికయు నీ వరప్రసాదమే. మా స్తుతులు నీ మహిమను ఏమాత్రమును అధికము చేయలేకున్నను మా ప్రభువు క్రీస్తు ద్వారా అనుగ్రహ జీవితమందు వృద్ధి చెందుటకు మాకు ఎక్కువగా సహాయపడుచున్నవి. కావున ఇహపరములతోనూ దూతల గాయక బృందంతో ఐక్యమై
ఉప్పొంగుచు మేము నీ మహిమను స్తుతించుట ఎట్లనగా, పరిశుద్ధుల్ 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 మీరే పరిశుద్ధుల్, పరిశుద్ధుల్ 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 మీరే పరిశుద్ధుల్. దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు. దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు. హోసానా 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 పరలోకమందున, హోసానా 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 పరలోకమందున. పావన పిత, నీవు నిక్కమగా పవిత్రుడవు, నీ సృష్టి అంతు నిన్ను స్తుతించటి వ్యక్తము. ఏలైనా నీ కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావమున సమస్తమునకు జీవము పోసి పవిత్రపరుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యాంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు నీ పరిశుద్ధ నామమునకు నిర్మలమైన బలి నర్పించుటకై ప్రజలను నిరంతరము పిలుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును నీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు అప్పగింపబడనున్న రాత్రి అప్పమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్ల నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయము. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఇది విశ్వాస రహస్యము. లోకరక్షకా మమ్ము రక్షింపుము. ఏలయనా నీ సిలువ ఉత్థానము వలన మమ్ము విమోచించితివి. లోకరక్షకా మమ్ము రక్షింపుము. ఏలయనా నీ సిలువ ఉత్థానము వలన మమ్ము విమోచించితివి. కనుక తండ్రి, నీ కుమారుని రక్షణాత్మక శ్రమలను
అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షారోహణమును స్మరించుచు అతని మరలా వేయించిన ఎదురు చూచి మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో నీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర స్త్రీ సేవ కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరిచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీరక్తంతో పోషింపబడి పవిత్రాంతం నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగినట్ల దయచూపుము. అతడు మమ్మ మీకు నిత్యార్పణముగా రూపొందించునుగాక. నీవు ఎన్నుకున్న పుణ్యాత్ములతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన మరియమాతతోనూ పునీత జోజప్ప గారితోనూ ధన్యులైన మీ అపోస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ పునీత ఫ్రాన్సిస్ సాలెస్ వారితోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యముకు వారసులను చేయము. ఏలైనా వీరి విజ్ఞాప ప్రార్థన నిర్వర్ధిక సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్ము నీతో సఖ్యపరచి ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ శ్రీ సభను, నీ సేవకుడగు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువులను, మా ఉడుముల బాల పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరుపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సముఖమున చేరి ఉన్న ఈ ప్రజల మనవులను ఆలకింపుము. దయగల తండ్రి, నలుదశల చెదరియున్న నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరుచుకొనుము. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ ప్రేమయందు ఈ లోకమున వీడిన వారందరినీ దయతో మీ రాజ్యములో చేర్చుకొనుము. మేమును అచ్చటి చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందమును పొందుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. దేవుని యొక్క శాంతి సమాధానములు సంపూర్ణంగా మనందరిపై ఉండాలని ప్రభు నేర్పిన పరలోక ప్రార్థన ద్వారా పరమ తండ్రిని వేడుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పున్న వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను నీవు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీళ్ళ నుండి మమ్మ రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీళ్ళ నుండి మమ్మ రక్షింపుము.
మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదించుము. నిదయానుగ్రహణ పాప నుండి మమ్మ ముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాచి కాపాడము. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలయనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుతున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుతున్నాను అని నీ ప్రియమైన అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా లోకరక్షకుడా, మా పాప విమోచకుడా, మా పాపమును లెక్కింపక నీ స్త్రీ సభ విశ్వాసం వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు నీ శాంతిని, సమాధానమును, ఐక్యమును, అనురాగమును, ఆరోగ్యమును అనుగ్రహింపము. యుగయుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరము సమాధానమును తెలుపుకుందాము. పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము, మాకు దయచూపుము, మాకు దయచూపుము దేవా. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము, మాకు దయచూపుము, మాకు దయచూపుము దేవా. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని, మాకు శాంతిని, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తులో మీ శరీర రక్తులు మా తీర్పుగాను కనను కానుండక నీ కనికరిని బట్టి మా ఆత్మ శరీరములకు భద్రతగాను ఔషధముగా ఉండునుగాక. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో లోక పాపను పరిహరించి ప్రభు గొర్రె పిల్ల ఉంది పిలువబడిన మనందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా యందు ప్రవేశించక నేను పాత్రను కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. La 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 la. నీలో నీలో నేనుండాలని, నీతో నీ పయనం సాగాలని, నీలో నీలో నేనుండాలని, నీతో నీ పయనం సాగాలని, నా మనసే కోవెలగా మలచుకొంటిని, నా స్వామిగా నీ మూర్తిని నిలుపుకొంటిని. నా మనసే కోవెలగా మలచుకుంటిని, నా స్వామిగా నీ మూర్తిని నిలుపుకుంటిని. నీలో నీలో నేనుండాలని, నీతో నీ పయనం సాగాలని, నీలో నీలో
అడుగంటిన ఈ జీవం సజీవమై సాగాలని కొడిగట్టిన ఈ బ్రతుకు ప్రభాతమై మెరవాలని అడుగంటిన ఈ జీవం సజీవమై సాగాలని బసివాడిన ఈ ఎదలో వసంతమై మెరిసావు బసివాడిన ఈ ఎదలో వసంతమై మెరిసావు అమరలోక విందుతో అమృతమై కురిసావు అమరలోక విందుతో అమృతమై కురిసావు నీలో నీలో నేనుండాలని నీతో నీ పయనం సాగాలని నీలో నీలో నేనుండాలని నీతో నా హృదయము ప్రభువును స్తుతించున్నది, నా ఆత్మ దేవుని యందు ఆనందించున్నది. ఏలైనా సర్వశక్తిమంతుడు నా ఎడల గొప్ప కార్యములు చేశాను. గురుత్వం దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరం. అనుక్షణం అందులో జీవించడం మహాసుకృతం. ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా, గురుత్వం అనేది గొప్ప వరం. ఆ విధంగా జీవించడం అనేది మహాసుకృతం. ఈ లోకములో జీవించేది ఒక్కసారైనా, అలా జీవించిన ఒక్కసారి కూడా ఈ జీవితాన్ని దేవుని సేవకు అంకితం చేయడం అన్నది నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. అందుకే దేవుడు నన్ను తల్లి గర్భములో ఉండగానే ఏర్పరచుకున్నాడు, గురువుగా ఎన్నుకున్నాడు. అయితే ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఒకటి ఉంది. తుమ్మిద కేవలం పువ్వు చుట్టూ తిరిగితే సరిపోదు. పువ్వుపై రాలి దానిలో మకరందాన్ని వాడుకుంటేనే నిజమైన తేనెను ఆస్వాదించగలదు. అలాగే ఒకరు గురువుగా అభిషేకం పొందితేనే కాదు, అనుదినము అనుక్షణం గురుత్వంలోని ఆనందం అనే మకరందాన్ని ఆస్వాదిస్తేనే ఆ జన్మ సార్థకమవుతుంది. 1999 ఏప్రిల్ 29వ తారీఖున గురు పట్టాభిషేకం పొందిన నేను తిరిగి మరలా ఈరోజు నా రజత జూబిలీ జరుపుకోవడం ఆ దేవదేవుని కృప, తల్లి మరియమాత ప్రార్థనా సహాయం మరియు నా తల్లిదండ్రులు తోబుట్టువులు దీవెనలు. ముందుగా నిండు మనసుతో ఆకాశమందు సింహాసీనుడైన దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాను. అందరూ కలిసి నాతో పాటు కరతాళ ధ్వనులతో దేవుణ్ణి స్తుతించుకుందాము. థ్యాంక్ యూ. నాకు జన్మనిచ్చి పెంచి పోషించి విశ్వాసములో బలపరిచిన నా తల్లిదండ్రులకు, కుటుంబ సభ్యులకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను. నేను గురువుగా తర్ఫీదు పొందే సమయంలో నాకు సహాయపడిన వారికి, తర్ఫీదు ఇచ్చిన గురువులకు, ప్రొవిన్షియల్స్, సుపీరియర్స్ మరియు వివిధ సంస్థల్లో నేను పనిచేస్తున్నప్పుడు ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అందరికీ నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. మహాఘనత వహించిన మన ప్రీతమ పీఠాధిపతులు శ్రీ శ్రీ బిషప్ ఉడుమల బాలా గారు అనివార్య కారణాల వలన ఈరోజు ఈ వేడుకకు రాలేకపోతున్నారు. వారి దీవెనలు, ప్రార్థనలు, ఆశీర్వాదం ఎల్లప్పుడూ మనకు తోడుగా ఉంటాయని భావిస్తూ వారికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లిస్తున్నాను. ఈరోజు నా గురుత్వ రజత జూబిలీ సందర్భంగా విచ్చేసిన అతిథులు, ముఖ్యంగా మా విశాఖపట్నం ప్రావిన్స్ ప్రొవిన్షియల్ సుపీరియర్ వెరీ రెవరెండ్ ఫాదర్ బైరి సురేష్ బాబు గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. ఎంతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ నా సిల్వర్ జూబిలీ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసి నా కోసం ప్రార్థించినందుకు నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదములు మరియు కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. ఖమ్మం మేత్రాసన ప్రొక్రేటర్ రెవరెండ్ ఫాదర్ పసల సుధాకర్ ఎంతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ తమ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి ఈరోజు ఈ వేడుకలో పాల్గొని నా కొరకు ప్రార్థించినందుకు ఇవే మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఎంఎస్ఎఫ్ఎస్ విశాఖపట్నం ప్రావిన్షియల్ కౌన్సిలర్ ఫాదర్ జడ్డు జోసఫ్ ఈరోజు ఈ జూబులో వేడుకలో పాల్గొని నా కొరకు ప్రార్థించినందుకు నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. ఇంకా ఎంతోమంది గురువులు, ముఖ్యంగా ఖమ్మం మేత్రాసనకు చెందినటువంటి వారు,
ఓసిడి కాంగ్రిగేషన్ చెందినటువంటి వారు దూరాభారమైన ఈ యొక్క జూబిలీ వేడుకల్లో పాల్గొని ఇక్కడికి వచ్చి నా కొరకు ప్రార్థించిన ప్రతి గురువునకు నా హృదయ నిండిన అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ డియర్ ఫాదర్స్. అదేవిధంగా వివిధ సభలకు చెందిన మఠవాసులకు, కన్యస్త్రీలకు, ముఖ్యంగా ఎంఎస్ఎంఐ సిస్టర్స్ బల్లేపల్లి, గార్లా సిస్టర్లకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ డియర్ సిస్టర్స్. ఈ జూబిలీ వేడుక ఇంత ఘనంగా జరగడానికి తేదీ ప్రకటించినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అన్నీ ముందుండి నడిపించిన మా సుపీరియర్ బల్లేపల్లి విచారణ గురువులు ఫాదర్ ఆంథనీ గారికి మరియు సహాయ గురువులైనటువంటి ఫాదర్ మనోహర్ రెడ్డి గారికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. గార్లా ఎంఎస్ఎఫ్ఎస్ ఫాదర్స్ దిలీప్, కిరణ్ మరియు అనాజిపురం విచారణకర్తలు ఫాదర్ మేకల్ సభ్యస్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి హృదయ నిండిన అభినందనలు. బల్లేపల్లి మరియు రఘునాథపాలెం సంఘ సభ్యులకు, శ్రేయోభిలాసులకు, నన్ను ఇప్పటి వరకు ఆదరిస్తున్న మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. ఈరోజు ఈ జూబిలీ వేడుక కోసం ఇంత అందంగా ఆల్టర్ డెకరేషన్ చేసిన బల్లేపల్లి మరియు గార్లా సిస్టర్స్కు, సుపీరియర్ సిస్టర్ గారికి, అలాగే వారి కమ్యూనిటీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాను. అదేవిధముగా మన గ్రామ పెద్దలకు, మన గుడి పెద్దలకు, ఉపదేశులకు, యువతి యువకులకు, జూబిలీ నిమిత్తం తోడ్పడిన భాస్కర్ అండ్ టీం మీ అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేక ధన్యవాదములు. ఈరోజు దివ్యబలి పూజకు సారథిగా వ్యవహరించిన రెవరెండ్ ఫాదర్ దిలీప్ మరియు సన్మాన కార్యక్రమానికి సారథిగా వ్యవహరించబోయే రెవరెండ్ ఫాదర్ జేఎల్ కుమార్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదములు. ఈ దివ్యబలి పూజకు తమ మధుర స్వరాలను అందించిన హెచ్సిఎన్ సెమినార్ బ్రదర్స్ గాయక బృందానికి, సిస్టర్ జెస్సీ గారికి, అలానే వారికి తోడ్పడినటువంటి బల్లేపల్లి గాయక బృందానికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు తెలియచేస్తున్నాను. ఈరోజు జూబిలీ మహోత్సవానికి అవసరమైన వేదికను, లైటింగ్, సౌండ్ మరియు కెమెరా సిస్టమ్ని ఏర్పాటు చేసిన జిలానీ వారి బృందానికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు. ఈ జూబిలీ మహోత్సవానికి విందు తయారు చేసిన వంట మాస్టర్ రవి మరియు వారి బృందానికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాల నుండి నాకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ వారి సహాయ సహకారాన్ని అందిస్తూ ఈరోజు నిన్నటి దినాన వేడుకల్లో పాల్గొని ఇంత ఘనంగా జరుపుకోవడానికి తోడ్పడినటువంటి మా ఎస్ఎఫ్ఎస్ స్కూల్ ఉపాధ్యాయుని, ఉపాధ్యాయేతర బృందాలకు నా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇంకెవరైనా నా ఉద్దేశంలో కాకుండా మర్చిపోయినట్లయితే పెద్ద మనసుతో మన్నించండి. మరొకసారి మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ ప్రేయర్స్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ కమింగ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ మీ, జాయినింగ్ మీ ఇన్ మై జూబిలీ థ్యాంక్స్ గివింగ్ హోలీ మాస్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. దీవెన పాత్రలోనిది మనము ఆశీర్వదించి త్రాగినప్పుడు క్రీస్తు రక్తమును మనము పాలు పంచుకొనుచున్నాము. మనం రొట్టెను త్రుంచినప్పుడు క్రీస్తు శరీరమున మనము పాలు పంచుకొనుచున్నాము. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నా యాజకాభిషేక వార్షికోత్సవ దినమున విశ్వాస పరమ రహస్యమును నీ నామమహిమ కొరకు సంతోషముతో కొనియాడితిని. ఈ దివ్య బలిలోని నిర్వహించిన పరమ రహస్యము నా జీవితంలో అంతర్భాగమైనట్లు దీవింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరిని ఆశీర్వదించి సదాకాలము కాచి కాపాడుదురుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో
సోదర సేవలో జీవించుదాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.